My dear students, how are you? I think you have been quite adjusted to the state of home internment in this critical situation. Unfortunately, the lockdown will continue for some more days, and we do not exactly know when our school will open again and our regular activities in the school will start. But until that happens, this is the only way to communicate with you. This is the only way to continue our study, our lessons. এই মুহূর্তে এটাই হচ্ছে একমাত্র রাস্তা তোমাদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘটানোর এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার, বিকজ উই ডু নট হ্যাভ এনি বেটার অপশন অ্যাট দিস পার্টিকুলার জাংচার। এই মুহূর্তে আমাদের এর থেকে বেশি ভালো কোনো অপশন হাতে নেই। টুডে আই উইল রিড উইথ ইউ এ prose piece from our syllabus, and that is The Cat. The Cat is a beautiful short story, and it is written by an Australian writer, Andrew Barton Patterson. Andrew Barton Patterson was born in the years 1864 and he died in 1941. Apart from being a good writer, he was a very popular poet and a famous journalist. But above all, Andrew Barton Patterson was an animal lover. In this text, The Cat, he tries to show the other sides of our domestic cat's character. You know, we all have seen the cats in our houses, in the grocery shops, in the streets. And we all have noticed the activities of the cats, particularly in the daytime. We have seen that in daytime the cats idle away their time. They like to sleep all the time. That's why most people think that cats are very selfish, very lazy, and sleepy creatures. But here in this text, the writer has thrown light on the special features of the cat's character, particularly at night. Because he has shown that at night time, the character of a cat gets changed, completely changed. And he is no more, a cat is no more a meek, timid, lazy creature then. On the contrary, he is very much intelligent, very sharp, and at times very fierce. Now let's start the reading of the text, and the text is divided into a few units. We will read the units separately, and after completing the reading of each unit, we will do the exercises, both textuals and grammatical. And at the end of the text, there are some writing skills. We will also do the writing skills. So let's come to Unit 1. I am reading out the text and you should follow me. Most people think that the cat is an unintelligent animal, fond of ease and caring little for anything but mice and milk. অধিকাংশ মানুষ ভাবেন যে বিড়াল একটি আনইন্টেলিজেন্ট অ্যানিম্যাল, অর্থাৎ স্টুপিড অ্যানিম্যাল, হ্যাভিং নো ইন্টেলিজেন্স, অ্যান্ড ইট ইজ ফন্ড অফ ইজ. Fond of means special liking for something. Suppose, for example, you like to eat sweet, so you may say that you are fond of sweets. Okay, so cat is fond of ease. Ease means comfort, aram. তো বিড়াল নাকি খুব আরাম প্রিয়, and they care little for anything but mice and milk. এবং তারা মাইস বা ইঁদুর, এটি মাউসের প্লুরাল ফর্ম, ইঁদুর এবং দুধ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর জন্যই কোনো রকম কেয়ার করে না। এখানে একটা স্পেশাল ইউজ আছে, দেখো বাট শব্দটির। এটা এই ধরনের ইউজ হয়, ধরা যাক একটা বাগান
ফুলের বাগান, সেখানে শুধুমাত্র কিছু গোলাপ আছে, অন্য কোনো ফুল নেই, তো আমরা বলবো দেয়ার আর নো ফ্লাওয়ার্স বাট দি রোজেস ইন দ্য গার্ডেন। বাগানে গোলাপ ছাড়া অন্য কোনো ফুল নেই, এরকম ইউজ তোমরা পরবর্তীকালে শিখবে। বাট এ ক্যাট হ্যাজ রিয়েলি মোর ক্যারেক্টার দ্যান মোস্ট হিউম্যান বিইংস। দিস ইজ দ্য অবজারভেশন অফ দি রাইটার। লেখকের এটা একটা পর্যবেক্ষণ। তিনি বলছেন যে বিড়ালের চরিত্র, পার্সোনালিটি, ক্যারেক্টার, এখন জানো যে প্রত্যেকটা মানুষের ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়, মানে আইডেন্টিটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হয়। ইউ আর স্টুডেন্ট, এই মুহূর্তে তোমরা সকলে ছাত্র, বাট হোয়েন ইউ প্লে ইন দি গ্রাউন্ড ইউ আর অল প্লেয়ার্স। তাহলে তোমরা এখন ছাত্র ছিলে, যখন মাঠে খেলছো তখন হয়ে গেলে খেলোয়াড়। যখন তোমরা ছবি আঁকো দেন ইউ আর পেইন্টার্স। তাহলে তোমাদের চরিত্র বা পার্সোনালিটি কিন্তু বদলে যাচ্ছে। তুমি ছাত্রও বটে, তুমি খেলোয়াড় বটে, তুমি পেইন্টার্সও বটে, এরকম। তো একটা মানুষের এরকম চরিত্রের অনেকগুলো দিক থাকে, কিন্তু লেখক অবজার্ভ করছেন, তিনি লক্ষ্য করছেন যে বিড়ালের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেক সময় অনেক মানুষের থেকেও অনেক বেশি হয়, অর্থাৎ মানুষের থেকেও অনেক আকর্ষণীয় হয়। অ্যান্ড গেটস এ গ্রেট ডিল মোর স্যাটিসফ্যাকশন আউট অফ লাইফ। এবং বিড়াল তার জীবন থেকে মানুষের থেকেও অনেক বেশি স্যাটিসফ্যাকশন বা কন্টেনমেন্ট বা সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি লাভ করে। এখন দেখো, হোয়াট এভার উই ডু, অ্যাকচুয়ালি উই ট্রাই টু ফুলফিল আওয়ার ডিজায়ার্স ইন লাইফ। উই ডু হ্যাভ সাম ডিজায়ার্স ইন লাইফ। আমাদের জীবনে কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, এবং আমরা জীবনে যা কিছু করছি সেই আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোকে পূরণ করার জন্যই করছি। এবং হোয়েন দি ডিজায়ার্স আর ফুলফিলড উই গেট মাচ স্যাটিসফ্যাকশন। যখন সেই আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো পূর্ণ হয়ে যায় আমরা অনেক তৃপ্তি লাভ করি। তো বিড়ালও তার জীবন থেকে অনেক তৃপ্তি লাভ করে, সম্ভবত কিছু কিছু সময় সে মানুষের থেকেও বেশি তৃপ্তি লাভ করে। নেক্সট প্যারাগ্রাফ। হি অর সি ইজ অ্যান অ্যাথলেট, অ্যান অ্যাক্রোব্যাট অ্যান্ড এ গ্রিম ফাইটার। এখন বিড়ালটি মেল হোক বা ফিমেল হোক, পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক, সে একজন অ্যাথলেট। অ্যাথলেট মিন্স ওয়ান হু ইজ ভেরি প্রফিশিয়েন্ট ইন স্পোর্টস, যিনি খুব খেলাধুলায় ভালো, যাকে আমরা ক্রীড়াবিদ বলি। অ্যান অ্যাক্রোব্যাট, অ্যাক্রোব্যাট মিন্স অ্যান এন্টারটেনার হু পারফর্মস স্পেকটাকুলার জিমনাস্টিক ফিটস, কিংবা বলতে পারা যায় হু ক্যান সুইফটলি মুভ হিজ বডি ফ্রম দিস সাইড অ্যান্ড দ্যাট সাইড। তো যে কিনা তার শরীরকে খুব সুইফটলি মুভ করতে পারে এদিক সেদিক, কিংবা এমন একজন এন্টারটেনার যিনি অনেক কঠিন কোনো জিমনাস্টিক ফিটস দেখিয়ে মানুষকে আনন্দ দেন, তাকে বলি অ্যাক্রোব্যাট। ইউ হ্যাভ সিন দ্য অ্যাক্রোব্যাটস ইন দি সার্কাস। সার্কাসে তোমরা দেখে থাকবে এ প্লেয়ার আইদার মেল অর এ ফিমেল ওয়ার্কস অন এ রোপ উইথ এ স্টিক ইন হিজ অর হার হ্যান্ড ব্যালেন্সিং হারসেলফ অর হিমসেলফ। যে কিনা ওই দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছে, হাতে একটা লাঠি নিয়ে নিজের ব্যালেন্স রক্ষা করে। তো এ ধরনের খেলোয়াড়দের আমরা বলি অ্যাক্রোব্যাট। ওকে। অ্যান্ড এ গ্রিম ফাইটার। ক্যাট কিন্তু শুধুমাত্র একটি অলস কিংবা খুব ভীরু এরকম কোনো প্রাণী নয়। কখনো কখনো দেখা যায় সে ভীষণ লড়াকু একজন প্রাণী, লড়াকু একটি প্রাণী। গ্রিম ফাইটার, গ্রিম মানে সিরিয়াস। তাহলে ক্যাটকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনটে অ্যাডজেক্টিভ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে: অ্যাথলেট, অ্যাক্রোব্যাট, গ্রিম। All day long the cat lopes about the house, takes things easy and allows himself to be pestered by the attentions of the people in the house. সারাদিন ক্যাট কী করে? লেখক বলছেন লোপস অ্যাবাউট দি হাউস। লোপস অ্যাবাউট মিন্স মুভস অ্যাবাউট ডুইং নাথিং ইন পার্টিকুলার। কোনো বিশেষ কোনো না করেও, কাজ না করে অলসভাবে এদিক সেদিক ঘোরাঘোরা করা। আমরা ওইভাবেই ক্যাটকে দেখেছি যে তার সারাদিনে কোনো কাজ থাকে না, সে হয় ঘুমোয়, নাহলে অলসভাবে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করে। টেক্স থিংস ইজি, সে সব জিনিসকে খুব সহজভাবেই নেয়, কোনো রকমভাবে সে কোনো জিনিসের মধ্যে কোনো সিরিয়াসনেস আমরা দিনের বেলা দেখি না। অ্যান্ড অ্যালাউজ হিমসেলফ টু বি পেস্টার্ড বাই দি অ্যাটেনশনস অফ দি পিপল ইন দ্য হাউস। এই পেস্টার্ড শব্দটি পেস্টার থেকে এসেছে, যেটার মানে ট্রাবল, কিন্তু এখানে দেখো এটা প্যাসিভ ভয়েসে ইউজ হয়েছে, টু বি পেস্টার্ড। অর্থাৎ সে নিজেকে অ্যালাউ করে যাতে সে ট্রাবলড বা কষ্ট পায় লোকের অ্যাটেনশন দ্বারা। বাড়িতে যখন আমাদের বিড়াল থাকে, এবং আমাদের অনেকের বাড়িতে পোষা বিড়াল থাকে, সেই বিড়ালগুলোকে আমরা কখনো কখনো আদর করি, তাদেরকে কোলে নিই, তাদেরকে জাপটে ধরি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এতে কিন্তু আমরা আনন্দ পাই, বিড়ালটি না আনন্দও পেতে পারে, তার হয়তো কষ্টই হয়, কিন্তু দিনের বেলা সেই কষ্ট ভোগ করে, অ্যালাউ করে নিজেকে এরকম কষ্ট পেতে। বোঝা গেল? জাস্ট টু কিপ
To pass the time away, he sometimes watches a mouse hole for an hour or two. শুধুমাত্র সময় কাটাবার জন্যে কখনো কখনো সে একটা ইঁদুরের গর্তের দিকে নজর রাখে, 2-1 মিনিট নয়, 5-10 মিনিটও নয়, 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা ধরে। হোয়াই? বিকজ পসিবলি হি ইজ ওয়েটিং ফর দি মাউস টু কাম আউট। হয়তো সে অপেক্ষা করছে যে কখন ইঁদুরটি বেরোবে এবং তাকে সে হত্যা করবে। তো বিড়াল সেই 1-2 ঘন্টা ধরেই ইঁদুরের মুখের কাছে বসে ওয়াচ করে যে কখন ইঁদুরটি বেরিয়ে আসবে। জাস্ট টু কিপ হিমসেলফ ফ্রম ডাইং অফ বোর্ডম, নিজেকে এই একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচাতে। আসলে সারাদিন তো বিড়ালের কোনো কাজ নেই, অলসভাবে ঘোরাফেরা করে, কখনো কখনো ঘুমোয়, একঘেয়ে লেগে যায়। সে একঘেয়েমি থেকে কাটাতে, একঘেয়েমি থেকে বাঁচতে ইঁদুরের গর্তের সামনে সে নজর রাখে প্রায় 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা ধরে। এই বোর্ডম শব্দটি মানে দি স্টেট অফ বিং বোর্ড, বোর হয়ে যাওয়া অর্থাৎ বিরক্তি বা একঘেয়ে হয়ে যাওয়া। পিপল গেটস দিস আইডিয়া দ্যাট দিস সর্ট অফ থিং ইজ অল দ্যাট হোল্ডস লাইফ ফর এ ক্যাট। তো সাধারণভাবে মানুষের মনে হয় যে এই ধরনের জিনিসগুলোই, এই অলসভাবে ঘুরে বেড়ানো, এই ইঁদুরের গর্তের দিকে নজর রেখে বসে থাকা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ধরে, এই সবগুলিও হয়তো একটা বিড়ালের জীবন, এই নিয়েই সে হয়তো তার জীবন কাটিয়ে দেয়। বাট ওয়াচ হিম অ্যাজ দি শেডস অফ ইভিনিং ফল। কিন্তু লেখক আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে বিড়ালকে নজর রাখো যখন সন্ধ্যা নামে। তার মানে তিনি বলতে চাইছেন সন্ধ্যা নামলে কিন্তু অ্যাক্টিভিটিস অফ দি ক্যাটস গেট চেঞ্জড, সম্পূর্ণ রকম বদলে যায়। ক্যাটের যে আসল পরিচয়, সে একজন গ্রিম ফাইটার, ভেরি ইন্টেলিজেন্ট অ্যানিম্যাল, সেটা কিন্তু প্রকাশিত হয় যখন সন্ধ্যা নামে, তার আসল চরিত্রটা তখন বোঝা যায়। ইউ ক্যান সি দি ক্যাট অ্যাজ হি রিয়েলি ইজ। লেখক বলছেন ঠিক সেই সময়ই ক্যাটকে তোমরা দেখতে পাবে আসলে সত্যিকারের সে যা। ওকে, তো আমরা ফার্স্ট ইউনিটটা পড়ে শেষ করলাম। এবার এখান থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলোর উত্তর করবো, তোমরা দেখো। কম্প্রিহেনশন কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, এটা এমসিকিউ কোয়েশ্চেন। একটা প্রশ্নের 4টে করে অপশন দেওয়া আছে এবং সেই অপশনগুলোতে যেটা উত্তর হবে সেটা আমরা উত্তরটা আমরা ঠিক করে নেব। প্রথম বলা হয়েছে যে 1 দাগের এটা, মোস্ট পিপল থিঙ্ক দ্যাট দি ক্যাট ইজ, যে অপশানগুলো আছে তাহলে ওখান থেকে বি এরটা উত্তর হবে আনইন্টেলিজেন্ট। এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার বি দেখো, দি ক্যাট কেয়ার্স লিটল ফর এনিথিং বাট মাইস অ্যান্ড, হ্যাঁ উত্তর হবে 4এরটা মিল্ক। সি এর দাগেরটা দেখো, ওয়ান ক্যান সি দি ক্যাট অ্যাজ হি রিয়েলি ইজ ইন দি, তাহলে উত্তর যেগুলো আছে মর্নিং, নাইট, আফটারনুন, ইভিনিং, এখানে উত্তর হবে 4এরটা ইভিনিং। এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 দেখো, কমপ্লিট দি ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দি টেক্সট। টেক্সট থেকে কিছু তথ্য নিয়ে এই সেন্টেন্সগুলোকে কমপ্লিট করতে হবে। প্রথমটা বলা হয়েছে দি ক্যাট রিয়েলি হ্যাজ মোর ক্যারেক্টার দ্যান, তাহলে বোঝা যাচ্ছে উত্তরটা হবে দ্যান মোস্ট হিউম্যান বিইংস। ঠিক আছে। বিয়েরটা দেখো, দি ক্যাট সামটাইমস ওয়াচেস, এইমাত্র আমরা পড়েছি, ওয়াচেস পর্যন্ত বলা হয়েছে, এর পরের অংশটি আমরা লিখব এ মাউস হোল ফর অ্যান আওয়ার অর টু। এবার সিয়ারটা দেখো, অল ডে লং দি ক্যাট অ্যালাউজ হিমসেলফ টু বি পর্যন্ত বলা হয়েছে, এরপরের অংশটা লিখতে হবে পেস্টার্ড বাই দ্য অ্যাটেনশনস অফ দি পিপল ইন দি হাউস। ঠিক আছে। এবার দেখো ট্রু ফলসের কোয়েশ্চেন। মনে রাখতে হবে ট্রু ফলসের কোয়েশ্চেনের 2 নম্বর থাকে। ট্রু ফলস নির্ধারণ করার জন্য 1 নম্বর, এবং কেন ট্রু কিংবা কেন ফলস বললাম সেটি কোটেশন দিয়ে ওই টেক্সট থেকে উদ্ধৃতি তুলে দিতে হয়, তার জন্য 1 নম্বর। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে ট্রু ফলসটা যদি তুমি ঠিক করতে পারো তাহলে তুমি 1 নম্বর পাবে। সেখানে সাপোর্টিং সেন্টেন্স যেটা, সেটা ভুল হলে হয়তো তার নাম্বার পাবে না। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, সাপোর্টিং সেন্টেন্স হয়তো তুমি ঠিকঠাকই তুলেছো কিন্তু ট্রু ফলসটা গোলমাল করে দিয়েছো, যেটা ফলস সেটা ট্রু বা ট্রুটা ফলস করেছো, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই 2টি নাম্বারই তোমার কাটা যাবে, পাবে না। তোমাকে ট্রু ফলসটা ঠিক করে লিখতেই হবে। ঠিক আছে, তাহলে তুমি সাপোর্টিং সেন্টেন্সের নাম্বারটা পাবে। প্রথমটা দেখো, দি ক্যাট ইজ নট ফন্ড অফ ইজ, নট ফন্ড অফ ইজ বলেছে, তাহলে এটা ফলস হবে, এবং এটা ফলস আমরা ইউনিট 1-এর প্রথম সেন্টেন্সই আমরা পেয়েছি, মোস্ট পিপল থিঙ্ক দ্যাট দি ক্যাট ইজ অ্যান আনইন্টেলিজেন্ট অ্যানিম্যাল ফন্ড অফ ইজ, তাহলে এই অংশটা আমরা ইনভার্টেড কমার মধ্যে লিখব এটাকে ফলস প্রমাণ করার জন্য। বিয়ের দাগেটা দেখো, দি ক্যাট হ্যাজ নো অ্যাথলেটিক স্কিল, তাহলে এটাও ফলস হবে, কারণ ক্যাটের অ্যাথলেটিক স্কিল আছে, এটা আমরা দেখেছি। সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ, প্রথম লাইনটা দেখো, হি অর সি ইজ অ্যান অ্যাথলেট,
এখান পর্যন্ত লিখলেই হবে, আর বলার দরকার নেই, এখান পর্যন্ত তুমি ইনভার্টেড কমা দিয়ে লিখে দাও। পরেরটি দেখো, দি ক্যাট টেক্স থিংস ভেরি ইজিলি। এটা কিন্তু ট্রু হবে, কারণ এটা সত্যিকারই বলা হয়েছে। আমরা যদি সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের পরের অংশটা পড়ি, অল ডে লং দি ক্যাট লোপস অ্যাবাউট দি হাউস টেক্স থিংস ভেরি ইজি। তাহলে এই অংশটি অল ডে লং থেকে টেক্স থিংস ভেরি ইজি, এখানটা আমরা ইনভার্টেড কমার মধ্যে লিখব, এটা প্রমাণ করার জন্য যে এটা ট্রু। তাহলে আমরা ইউনিট 1 শেষ করলাম, এরপর আমরা ইউনিট 2তে যাব।